بگڑ کر بے خوف قیادت، آپ کی بھرپور تاڑیوں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں جناب عبدالمالک کاکڑ صاحب کو۔ بھرپور استقبال چاہیے عبدالمالک کاکڑ۔ عبدالمالک کاکڑ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں انتہائی زیادہ مشکور ہوں، دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے ہمارے جتنے بھی مہمان یہاں تشریف فرما ہے، بالخصوص آنریبل گورنر بلوچستان سید ظہور آغا، انتہائی قابل احترام آنریبل چیف منسٹر بلوچستان میر عبدالقدوس پسنجو صاحب، وردی چیف سیکرٹری بلوچستان مطر نیاز رانا صاحب، اور سٹیج پہ تشریف فرما سینئر صوبائی وزیر حاجی نور محمد خان دمٹ صاحب۔ بظاہر آج کا یہ فنکشن، یہ تقریب حل برداری ہے، لیکن میں اسے حل برداری نہیں کہوں گا، کیونکہ آج کی اس تقریب میں اس صوبے سے تعلق رکھنے والے حکومتی مشینری کے وہ تمام آرگنز یہاں موجود ہے۔ میرے لیے انتہائی اعزاز کی بات ہے، باعث فخر اور افتخار ہے کہ میں بلوچستان بیوروکریسی کے صوبائی کیڈر کے ایک بہت بڑی تنظیم کی نمائندگی آج یہاں کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انتہائی اعزاز کی بات ہے کہ آج کے اس پروگرام، اس تقریب حل برداری میں، جسے میں ایک بہت بڑا نشست کہوں گا صوبے کے مستقبل کے حوالے سے اور اس صوبے کے عوام کے حوالے سے، جس میں اس صوبے کے سب سے بڑے منصب پہ فائز ہمارے عوامی اور لوگوں کے اردل عزیز شخصیت میر عبدالقدوس پسنجو صاحب یہاں تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ گورنر بلوچستان جو کہ فیڈریشن کا یونٹس میں ایک نمائندہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ذاتی شخصیت ایک عوامی گورنر کے شکل میں یہاں موجود ہے۔ یہ ہمارے لیے انتہائی اعزاز اور فخر کی بات ہے، چونکہ ہمارے تعلق ایک ایسے صوبے سے ہے، اس صوبے کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے تو سب سے بڑا صوبہ ہے، وسائل معدنیات اور ذخائر کے حوالے سے دنیا بھر میں پاکستان 5ویں نمبر کا خطہ ہے بلوچستان۔ ساحل کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کا یہ 11واں خطہ ہے، لیکن آج یہ صوبہ اور اس صوبے کے عوام جس مقام پہ ہے، اس کے ذمہ دار براہ راست بالواسطہ یہی لوگ ہیں جو یہاں اس وقت تشریف فرما ہے، اور یہ صوبہ جس سمت میں جا رہا ہے، جس بھی سمت میں جا رہا ہے، کل بھی اس کی ذمہ داری ہم سب پہ عائد ہوگی۔ میں دوستین جمال دینی صاحب کی تمام باتوں کو انڈورس کرتے ہوئے اپنے بات کو مختصراً آگے لے جاتا ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ صوبہ ترقی کرے، اس صوبے کے عوام ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، پائیدار امن ہو، بھائی چارگی ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جتنا بھی ہم اپنا ورکنگ جو ہمارا سیٹ اپ ہے اور سروسز کی جو اس وقت صورتحال ہے، اس کو فوری طور پہ ریویمپ کریں۔ اگر ہم صرف 4 سیکٹر پہ فوکس کریں، اس صوبے میں معاشی انقلاب آ سکتی ہے۔ انہی وسائل کے ساتھ جو آج ہم روڈ، بلڈنگ اور کنسٹرکشن پہ خرچ کر رہے ہیں، اگر یہی انویسٹمنٹ ہم لائف سٹاک، ایگریکلچر، فشریز اور ایریگیشن پہ صرف کریں، اس سے صوبے میں مقامی طور پہ انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہمارے صوبے کے سب سے بڑے قلمدان تشریف فرما وزیر اعلیٰ صاحب بخوبی اس چیز سے واقف ہے کہ بلوچستان دور دراز علاقوں پہ پھیلے ہوئے قصبے، دیہات، گاؤں، ان کو کنیکٹ کرنا کوئٹہ سے، خوزدار یا کلاسی فلاں سے یہ ممکن نہیں ہے، اتنے وسائل ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن اگر ہم ان 4 سیکٹرز پہ کام کریں تو مقامی سطح پہ ایک اکنامک ایکٹیویٹیز کا ایک بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو
लोग यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, चाहे मेरे अफसरान हैं, सेक्रेटरी साहिबान हैं, या मिनिस्टर साहिबान हैं, या CM साहब हैं, हम सब आज इस पंडाल में बैठ के अपना सिमत का तयन करें। हम आज भी अपने हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर पे, जिसमें हम कहते हैं कि हम ज़्यादा फंडिंग कर रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो एक डायरेक्टर जो है, आज तक हम एक टीचिंग कैडर नहीं बना सके, टीचिंग कैडर को मैनेजमेंट कैडर से अलग नहीं कर सके। जो SSTs पढ़ाने के लिए भर्ती होते हैं वो मैनेजमेंट को भी चला रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी चला रहे हैं। पॉलिसीज़ पे हमने आज तक काम नहीं किया है। हमने मुख्तलिफ सेक्टर्स पे जो काम करना था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के अलबरदारी के इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैं ये ऐलान करता हूँ कि बलूचिस्तान सिविल सेक्रेटरीट ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम एक इंस्टीट्यूशंस का ऐलान करते हैं। वो इंस्टीट्यूशंस जो पॉलिसीज़ पे काम करेंगे, और इसके लिए हमें ना किसी फ़ंड की ज़रूरत है, ना किसी बिल्डिंग की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे पास इन्हीं ऑफिसर्स में से बड़े अच्छे ब्रेन्स बैठे हुए हैं। तो इस इंस्टीट्यूशन का मैं फ़ायदा उठाना चाह रहा हूँ। CM साहब यहाँ पे मौजूद है, गवर्नर साहब मौजूद है। ऑफिसर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से जो इंस्टीट्यूशन होगा, हम आपके लिए अब पॉलिसीज़ बनाएंगे, हम कॉन्सेप्ट पेपर्स बनाएंगे, हम अपने ऑफिसरान का ख़ुद ट्रेनिंग कराएंगे। अगरचा मैंने 1 साल से इस पे ये जितने भी हमने अभी चार्टर ऑफ डिमांड पेश किए हैं, ये डिमांड नहीं है, ये इस सूबे के इस सिस्टम के बेहतरी के लिए वो इक़दामात है जो नागुज़ीर है। आज नहीं तो ये कभी ना कभी हमने इन इक़दामात को हर सूरत में उठाने हैं। तो हम बहुत तक गए, हमने बहुत कोशिश की। तो तकरीबन 2 साल से जाम साहब के पीछे भी हम लगे हुए थे। मीर साहब आज यहाँ आए हुए हैं। हम चाह रहे थे कि यहाँ पे एक एकेडमी, प्रोविंशियल एकेडमी इस्टेब्लिश हो, मंजूरी उसकी हो चुकी थी। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे ऑफिसर्स के कैपेसिटी इन्हांसमेंट के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स शुरू हो, इसकी मंजूरी भी हो चुकी है। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसको हम डिमांड्स नहीं कहते हैं सर, ये इस सिस्टम की बेहतरी के लिए ये वो इक़दामात है जो गवर्नमेंट को या जो सेटअप है इस वक्त पॉलिटिकल, उनको ख़ुद करने चाहिए। अब जब हम इस पे बात करते हैं तो कहते हैं कि ये डिमांड्स है। ये डिमांड्स नहीं है, ये वो लाजमी इक़दामात है जो हमें हर हाल में करने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि ये सूबा तरक्की करे, ये सूबा खुशहाली की तरफ जाए। ये हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त वज़ीर आला बलूचिस्तान के मनसब पे मीर अब्दुल कुद्दूस पिसंजो साहब बैठे हैं। उनका एक अपना विज़न है हमारे साथ, न सिर्फ हमारे साथ बल्कि हर मुकाम पे इंतहाई कोऑपरेटिव, इंतहाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें दिया है। तो हम चाहते हैं कि आज बलूचिस्तान सेक्रेटरीट के जितने भी यहाँ पे अफसरान हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, हम चाहते हैं कि आपकी सरपरस्ती में और आपकी सरबराही में और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ एज अ टीम बन के हम सिस्टम के बेहतरी के लिए इक़दाम उठाएँ। ये हमारी ख्वाहिश है। मैं बातों को रिपीट नहीं करूँगा। दोस्तेन साहब ने जो PMS का इशू है उस पर डिटेल में बात की, आपके गोशुगुजार की। हम चाहते हैं कि आप इस पे ऑर्डर्स पास करें। और अपने आखिरी बात को इतनी कंक्लूड करते हुए कहूँगा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, ये हमारी ख्वाहिश भी है, और ऑफिसर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये हम आज़म भी करते हैं। हम चाहते हैं कि ये सूबा तरक्की करे, सूबे की तरक्की खुशहाली के लिए, इस सूबे में पायदार अमन और पायदार तरक्की के लिए हमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, अपने फ़राइज़ बखूबी निभाने चाहिए। ये सूबा तरक्की करेगा, इस सूबे में एक एक बच्चा स्कूल जाएगा, और जब वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी से फारिग होगा तो वो एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ कदम रखे। ये हमारा ख्वाहिश है, और हम इस ख्वाहिश का अज़म भी करते हैं। इसका इजहार आपके इतने बड़े फोरम के सामने हम कर चुके हैं। ऑफिसर एसोसिएशन इस सिमत में अपना भरपूर किरदार अदा करेगा, और ऑफिसर एसोसिएशन के साथ हमारे जितने भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हमारे सेक्रेटरी साहबान हैं, जितने